Good morning, students. Myself, Mahalakshmi, Assistant Professor in Commerce, Government First Grade College, Madhugiri. Today, let us discuss about the what are the reasons for the women entrepreneurship and the qualities of a women entrepreneur. See, what are the reasons why the women will become an entrepreneurs? What is the need of establishing the enterprise in the present society? Let us discuss about the reasons for the women entrepreneurship. Among them, first, a motivational factors. Motivation, see how they are motivated. The women are motivated to open a business or to establish an undertaking or a enterprise. First is economic necessity. Yes, economic necessity, because in the present scenario, each and every individual will think over that when there are the more number of the income generators in the family, more streams of the income in the family will lead to the real wealth. If there, see here, before there were lower income group people, middle level income group people, like this. But today, whenever you see in majority of the family, majority of the people will be the income seekers today. At the same time, you can gradually work, who the women can gradually work herself into the full time entrepreneurship, or she can remain as an entrepreneur by earning even in the office or in a corporate sector. At the same time, she can earn extra money on the side through your business also. She can carry over the two activities, she can manage the two activities, working in a corporate sector, working in an organization. At the same time, she can also establish her own establishment. And then next one is self actualization. Self actualization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ? ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ the sake of the women. A great deal of energy goes into creating and establishing or building something that is for the sake of the women. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬೌಂಡರೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ನಮಗೆ ಒಂದು they are having the pride that you get a business owner, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಓನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವುಮೆನ್ ಓನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ವೆದರ್ she belongs to the upper class family or the middle class family, whether they are highly qualified family or low qualified, that doesn't matter here. If she is having the courage, if she is having the self realization capacity, self actualization capacity, she can establish an undertaking. At the same time, and the next concept is independence. Yes, if an individual, if she is a owner, she can run, she will run and show by setting her own hours and creating an ideal work. ನೋಡಿ, ಅವಳೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಮೇ ಬಿ she is each and every woman will always plan today to be an independent persons in the society. They don't want to depend upon the other individuals in the society. Maybe individuals in the sense, maybe related to the family members or her siblings or her husband, whoever it may. She don't want to depend here. She always seeks, she always feels to be an independent in the society. She can manage a work life balance. She is having the capacity to manage a balance between the family and also at the enterprise and also at the corporate sector, and her liberty to make whatever will happen in the in her own terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. At the same time, she will still, the one is charged, can make the changes necessary to live your own way
ಯು ವಾಂಟ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವಳು ಏನೇ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆನೇ ಅವಳ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೀ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಚೀವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಇನ್ our business, whenever there is a want in the society also. And next, government policies and program. Yes, government has taken several measures to encourage the women entrepreneurs. There are the various organizations, government policies, government programs which are came forward for providing the women entrepreneurship. They are willing to accept challenge and assume the responsibility in the economic, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೌದು, ವಿಮೆನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ವುಮೆನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತನಲ್ಲ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅವಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಶಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ business. And there will the training program will assist a woman to take the balanced decision beneficial for expanding her business network. At the same time someone may have ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಡರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಮೆನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಶಿ ಮೇ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಎಸ್, ಟುಡೇ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ದ other people, other individuals in the society. Women are known for better than men at empathizing. Yes, sensing that thoughts and feeling of others appropriately, they emerge to be great solution providers. ಈಗಿನ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಮೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಜಿ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ, ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮೇ ಬಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಈಗ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು
ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದನೂ ಅವಳು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಾವು ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿನ ಹಾಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಹೌದು, ವಿಮೆನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೋ ನನಗೂ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತಾಳೆ. ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ that is all yours, knowing that this is a work for yourself. ವುಮೆನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳ ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, whatever the challenge that has been accepted, whatever the challenge that has been taken, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲೇ ಅವಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is a sense of pride that you get as a business owner, because entrepreneurship has no boundaries. No matter what your family background may be, the education ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್, ಈಗಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ನನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ವಿಮೆನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಏನೋ ಕೆಲವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಮೆನ್ ಅವಳು ಹಾಗೇ ಹೇಗಪ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್, ಜನರೇಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜನರೇಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಮೆನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನು ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವಳ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು
ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಹೌದು, ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಜೆಂಡರ್. ಹವೆವರ್ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋವಂಥದ್ದು ವಿಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೆನ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಶಿ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಟು ಓಪನ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅವಳ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚಾನಲ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ಅಡಾನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ರೈಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಅವಳು ಗಮನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಿಂಗ್ ವೆನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೌದು, ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಟುಡೇ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಿಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಯೂನಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ pitch, they should also try to bring new things, fresh things, unique services or ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಇನ್ sync with technological advancements. Socializing, which has never been an issue for women, and they have been a great communicators at expressing their feelings to other people also. And then ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್, who knows to uplift the family better than a mother. ನೋಡಿ, ಶೀ ಈಸ್ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೀ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್. ಹರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ while at the same time ensuring the quality does not suffer. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಅವಳು ಕಲೀಗ್ಸು, ಅವಳೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೌಸಸಲ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೌಸಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಏನು, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟರ್, ಅ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೈಫ್, ಮದರ್, ಕಲೀಗ್, ಬಾಸ್, ಆಲ್ ಬೀನ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಮೆನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರೋಲ್, ಡಾಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಫ್ರೆಂಡ್, ವೈಫ್,
mother, colleague, etc. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮದರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. She is going to act in a different perspective by handling any situation. This gives women an upper hand at managing the various scenarios. Experienced, see, this leads to the women to facilitate or to open or to establish an undertaking. Then, what are the qualities of the women entrepreneurship? Yes, courage. Yes, courage. She will jump from corporate to CEO. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿ ಇ ಒ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವುಮೆನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿ ಇ ಒ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನೋ ಮೋರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಶಿ ವಿಲ್, ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೇನಿಯರ್, ಇಫ್ ಶಿ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕರೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೆಸೇಜ್, ಯುವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ವಿಮೆನ್ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಅವಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ, ಯಾರು ಏನೇ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ, ಆದರೆ ಅವಳು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆನೇ ಅವಳದು ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ perseverance. Speaking of all those numbers, that's where some good old-fashioned perseverance come in. After every knock back and every failure, pick yourself up, dust yourself, and see what you can learn from the experience. Then move on and try again. Next, creativity. ಹೌದು, ವಿಮೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರ್ಸ್, which refers to those business are based around their own creative talents. I think the terms is somewhat misleading, because I believe that all the entrepreneurs must be a creative in order to succeed. Maybe relating to the brand that will set you aside from your competencies or competitors. And next one is ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಷ್ ನ್ಯೂ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ innovation takes place, and innovation is an important ingredient in any successful business. Passion. It is easy to feel passionate and excited about your business when you are just getting started. It feels like you are setting out on a wonderful adventure. You have a mission and fight in your belly. Nothing can stop you. ಒಂದು ವಿಮೆನ್ನ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಯಾವುದು ಏನು ಅವಳಿಗೊಂದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಎಸ್, once you become a CEO of your business, you are responsible for everything. It can be all too easy to start to drift with no real sense of direction, of purpose. You will waste an awful lot of time this way. She will set her goals, create plans to achieve those goals, and manage your time also. She is having a confidence on herself, and she with her confidence only, how about the customers? If you don't believe in the value of your services, then how can you expect your potential customers also? And humility.
I need to be confident and humble. Exactly. You need to recognize where your skill lie and then own them. You also need to recognize your development areas and not to be afraid to ask for help. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಲೈಫ್ನ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವಳೇನಾಗ್ತಾಳೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಕರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಹರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.